الرحمن السلام علیکم یا علی مدد۔ میں ہوں شعیب خان المنان، روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد سرکار سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انبیاء اکرام، مولا اکرام، صحابہ اکرام، 1,24,000، 12 امام، 14 شہید کربلا، حق 4 یار، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، بی بی زینب، بی بی سکینہ، تمام پیروں فقیروں اصحاب کہف کے طفیل آپ سب کو ہنستا مسکراتا خوشحال رکھے، آپ کی جوڑیاں خوشیوں سے بھری رکھے، آپ کا ہر قدم مبارک ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کے کاروبار کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو، بزرگوں کو سلامت رکھے، اور جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر مسلمان کلمہ گو ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ کرے، ان کی جائز مرادیں پوری کرے، اور جو آپ کے حاسدین ہیں، مخالفین ہیں، جو آپ کے منہ پہ میٹھے ہیں، جو کر ملتے ہیں، آپ کا ماتھا چومتے ہیں، چودھری جی، راجا جی، مہاراجا جی، باجی جی، آنٹی جی، بہن جی، آپ بڑے اچھی ہیں، تو پیٹھ پیچھے ان میں سے اکثر برائی بھی وہی کرتا ہے، تو وہ شیشناک سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو دشمن ایک ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے دشمن ہے، لیکن یہ چھپا دشمن ہوتا ہے اور یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ سیدھے راستے پہ آئیں۔ اگر وہ سیدھا راستہ پہ نہیں آتے تو شعیب خان پھر گج وج کے کہتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، جو رات قبر میں ہے وار میں ہے، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ پھر میں ان کے لیے حاسدین کے لیے، آپ کے حاسدین، آپ کے مخالفین کے لیے، مشرکین کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مولا علی کے وسیلے سے ان مخالفین کو، سازشی ناصروں کو، حاسدین کو، جو شیشناک کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کو تباہ برباد کرے، ہلاک کرے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ذل و رسوا ہو، کیونکہ ہمارے حضرت علی کا قول ہے، ہر بڑے دشمن کو بڑا دل معاف کر کے معاف کر دینا، لیکن جو آپ کی عزت کا دشمن بن جائے، شہرت کا دشمن بن جائے، بلا وجہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے اور آپ کو بدنام کرے، تو وہ ناقابل معافی ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے وہ کسی عہدے پہ ہے یا کسی عہدے پہ نہیں ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتا ہے، پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، دینا بھی اسی نے رزق ہے، اور عزت و ذلت و تو عزت منتشا و تو ذل و منتشا وہی ہے، اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر انسان کے آگے کیوں جھکیں جب وہ محنت کی کمائے، اپنا کھائے، مانگ کر نہ کھائے، کیوں یہ سب کیوں؟ تو یہ چیز ایک تو پہلی بات ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، راولپنڈی میں 26 تاریخ تک جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ راولپنڈی میں ان کا داخلہ بائکیے، جب وہ راولپنڈی میں رواد تک پہنچتے ہیں تو آگے انہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں آنے دیتے، موٹر وے بند ہے، بڑی چیزیں بند ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے، تو کچھ لوگ بائکیے پہ آ جاتے ہیں، 26 نمبر سے اتر کے، رواد اتر کے، فیض آباد سے اتر کے، میٹرو تک بند کر دیا ہے گورنمنٹ نے، کیونکہ ایران اور امریکہ کے جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے 26 تاریخ کو یہ چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کرے اس سے پہلے ہو جائے۔ تو میرے پاس بہت سی نوکریاں اس وقت موجود ہیں، لاک ڈاؤن کے باوجود، ٹرانسپورٹ بند ہونے کے باوجود، آج میں نے بندوں کو کام پہ لگایا، جن میں 2 خواتین بھی تھیں، تو جو میرے پاس آ رہے ہیں، 9 سے 4 ہمارا آفس ٹائم ہے، تو میرے پاس آ سکتے ہیں، میں ان کو کام پہ لگاؤں گا، اور یہاں پہ میں نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے، مجھے اس وقت اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر جو بہت سا سٹاف چاہیے، کچھ لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسائل بنے ہیں، شناختی کارڈ نہیں ہے، تو وہ بھی آ سکتے ہیں، ان کو بھی کام پہ لگاؤں گا۔ تو میرے پاس اس وقت آفس بوائے، مارکیٹنگ، پراپرٹی کے آپ بزنس میں، کمپیوٹر آپریٹر، سیکیورٹی گارڈ، چوکی دار، گھروں میں، بنگلوں میں، کک، بٹ مین،
हेल्पर, किचन हेल्पर, वेटर, डिश वॉशर, होटलों में, हॉस्टलों में, घरों में, बंगलों में, फार्म हाउस में बेशुमार लातादाद नौकरियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी के पास नौकरी मांगने के लिए, वैकेंसी के मुलाजमीन के लिए नहीं जाना पड़ता। लोग खुद मुझे फ़ोन करते हैं क्लाइंट्स कि शुएब साहब आपका एक नाम है, एक आप अरसे से काम कर रहे हैं और आपकी साख अच्छी है, आप अच्छे मुलाजमीन देते हैं। तो इसी तरह कई मुलाजमीन हैं, उनकी माएँ, उनके बाप, उनके चचा, वो खुद लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि शुएब साहब आप अपने काम पे लगाएं, आप अच्छी जगह बंदे लगाते हैं, आपने हमारे फ़लाने रिश्तेदार को, हमारे फ़लाने गांव के बंदे को, जिसने हमें वीडियो भी बताई है, उसको अच्छी जगह लगाया। तो ये सब क्यों मुमकिन है? इस वजह से कि जब आप नेक नीति के जज्बे से, और ख़ास कर जब अल्लाह ताला का आप पर करम होता है, तो करम तब भी होता है जब अल्लाह ताला को आप 5 वक्त में तो याद करते ही हैं नमाज में, लेकिन जब आप चलते फिरते उठते बैठते दिल में ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला का, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला आपके पर रहमतों की नवाज़ात भी करता है, बरकतें भी डालता है आपके काम में, आपके कारोबार में तरक्की भी डालता है, आपके रास्ते में रुकावटें हटाता है, और रूहानी आपके अंदर कैफियत पैदा होती है, आपका कारोबार वसी होता है, ज़ंग अल्लाह ताला को जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो रब्बे इन्नी मगलूबन फंतसिर, ये लाजमी पढ़ा करें, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, मेरी मदद कर। जब आप अपना मामला कोई जायज़ मकासद, रुके हुए काम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कुल कायनात का मालिक है, वो देख रहा होता है, वो ज़मीन की 7वीं तह में पैदा होने वाले कीड़े को रिस्क देता है, और वह उसका भी ख्याल रखता है। तो हम तो फिर ज़मीन में, हम और आप ज़मीन के ऊपर चलते फिरते, बोलते, सुनते, खाते पीते इंसान, तो इसलिए हम जितने भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। काम मेरे पास कोई भी किसी भी उम्र का लड़का लड़की, बंदा बंदी, बुजुर्ग बड़ा छोटा, सब है, सब के लिए मेरे पास नौकरी है। पाकिस्तान के आपके किसी भी सूबे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मौजे में रहते हैं, चक में रहते हैं, सुबह 9 से 4 कोई हफ्ते में छुट्टी नहीं होती, मेरे पास आए, मैं और मैडम जो है वो हाज़िर होते हैं आपके लिए। तो इंशाअल्लाह आपको काम पे हम लगाते हैं, तो इंशाअल्लाह आप आएँ। मेरा मकसद रोज़ाना वीडियो बनाना, और कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आपके दफ्तर खुले हुए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद है वहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, कोई सुना लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन जो होता है जी, वो रात 8 बजे दुकानें बंद होती हैं, वो लॉकडाउन है। दफातर खुले हुए हैं, बाज़ार खुले हुए हैं दिन को भी, और मार्केटें भी खुली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट अंदरूनी शहर रावलपिंडी चल रही है, इस्लामाबाद की टोटली टोटल बंद है, तो कोई भी आ सकता है बाहर से। तो इस जो 26 तारीख को आना चाहता है वो भी आ जाए, जो 26 से पहले आना चाहता है तो आप जहाँ पे संगजानी टोल प्लाजा 26 नंबर की मोटरवे स्टॉप पे उतरे, वहाँ से आगे बाइकें से आराम इजीली आ सकते हैं। तो इधर अगर रात में उतरे दरवाज़ से आगे बाइकें आ जाती हैं, दीगर ट्रांसपोर्ट आ जाती है। फैज़ाबाद में उतरे तो फैज़ाबाद से सीधा बाइकें आती हैं, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। तो यहाँ पहुँच के मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आ जाए इंशाल्लाह। बहुत सी जगह हैं, तो बोरी भरी हुई है मेरे पास मुलाजमीन की। कुछ लोग कहते हैं जी हम चंडोट से हैं, सरगोदे से हैं, वादी सूंद से हैं, सवाद से हैं, यहीं हमें बैठे बैठे जो है बता दें आगे पास कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। तो भाई मैं कहता हूँ मुझे ड्राइवर, तुम क्या करते हो, ड्राइविंग कर लेते हो? वो कहता है नहीं। फिर मैं कहता हूँ किस बात का मैं बताऊँ कि मेरे पास कौन कौन सी हैं? इस तरह मैं नहीं बताता। आप वज़ीरिस्तान रहें, आपको नौकरी मिलेगी, वहाँ से आना पड़ेगा। फ़ोन पे कोई तफसील नहीं बताता, ना तनख्वाह बताता हूँ। नौकरियाँ मेरे पास बेशुमार होती हैं, आएँ नौकरी लें, 10 मिनट में खाना पीना रिहाइश फ्री, वक्त पे तनख्वाह की गारंटी लिख के, बस इससे ज़्यादा और क्या गारंटी। बाकी कोई बंदा कहता है मुझे घर में बैठ के सारी तफसील मिल जाए, तो जी मैं आना चाहता हूँ, किराए बहुत हैं, तो भाई ये आपका इशू है भाई। अच्छा, फिर लोग कहते हैं जी हमें कोई हो सकता है आप नौकरी बताएं, हमें पसंद ना आए। पसंद आना या ना आना, दिल लगना ना लगना, जहाँ पे आपको नौकरी पे लगाया जाएगा, एक बात याद रखें, आप अमेरिका में भी चले जाएं, माँ के हाथ का बना हुआ खाना और घर जैसा बिस्तर सुकून आपको किसी जगह भी नहीं मिलता, ठीक है। तो जिसने काम करना है, जिसके पेट में भूख है, जिसकी जेब खाली है, जिसके घर में फाका कशी है, मसाइल हैं, वो बंदा ना रात देखता है ना दिन देखता है, वो पहुँचता है और वो पहुँचता है। अनपढ़ जैल द्वारा लोग छोटी छोटी चिट्ठों पे मेरे एड्रेस, मेरे फ़ोन नंबर लेकर रावलपिंडी में दाखिल होते हैं, मुझे पूछते हैं कि आपका दफ्तर क्या है, लोगों से पूछ के पहुँच जाते हैं, क्योंकि 18 साल से बैठा हुआ।
آئیں کام لیں کام کریں, بے شمار نوکریاں میں لگاؤں گا آپ کو کام. صبح 9 سے 4 میں اور میڈم آپ کے لیے حاضر خدمت ہے. آج تک یہ ویڈیو ایڈریس نوٹ کر لیں, المنان روزگار آفس مری روڈ موتی محل چوک موتی پلازا. بہت سے لوگ واٹس ایپ وائس میسج کر رہے ہیں, ایس ایم ایس کر رہے ہیں, واٹس ایپ کال کر رہے ہیں, لیکن میں کسی کو نہیں, میں وائس میسج کسی کا نہیں سنتا, کسی کا میں جواب نہیں دیتا, میں بلکہ اسے اپنا وزٹنگ کارڈ سینڈ کر کے بلاک لسٹ میں ڈال دیتا ہوں. سیدھا عام کال صبح 9 سے 4 کریں. 9 سے 4 میرا آفس کھلا, اس سے بعد آپ کال نہیں کر سکتے. کل تک کے لیے شعیب خان کو اجازت. المنان روزگار آفس موتی محل چوک مری روڈ راولپنڈی, دوسری منزل 13 نمبر آفس. باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ آ کے آپ آ جائیں. والسلام.